हेलो विद्यार्थी मित्रों, गीर गुंजर विद्यालय में आप सर्वનું स्वागत है। आज આપણે पाठ नंबर 8 कुदरती संसाधनों धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान की આપણે વાત કરવાની છે। ધોરણ 10 सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 8 कुदरती संसाधनનો આ બીજો વિડિયો છે। પહેલા વિડિયોની અંદર આપણે પ્રસ્તાવના તેમજ સંસાધનોના પ્રકારો જે આપણે જોયો તો કે ખોરાક તરીકે, કાચા માલ તરીકે અને શક્તિ સંસાધન તરીકે। હવે આપણે આ બીજા વિડિયાની અંદર વાત કરવાની છે સંસાધનોના પ્રકારો। તો અહીંયા સંસાધનોના ત્રણ રીતના પ્રકારો પડે છે। પહેલું છે માલિકીના આધારે, બીજું પુનઃપ્રાપ્યતાના આધારે અને ત્રીજું વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે। तो आ त्रणेय प्रकारों कोष्टक अहींया बनावेलू छे। आ पहेलुं कोष्टक छे, अहींया बीजुं कोष्टक आपेलुं छे ने अहींया त्रीजुं कोष्टक आपेलुं छे। त्रणेय त्रण प्रकारो तमने आ विडियोनी अंदर क्लियर थई जशे। ध्यानथी विडियो जोजो, समजवानी ट्राय करजो एटले तमने आ संसाधनोना प्रकारो छे ते क्लियर थई जशे। शुं कहे छे मालिकीना आधारे આપણે સંસાધનના પ્રકારની અંદર પહેલો પોઈન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ માલિકીના આધારે। તો માલિકીના આધારે આપણે જોઈએ તો અહીંયા ક્રમ આપેલો છે। માલિકીની દ્રષ્ટિએ અહીંયા પ્રકારો પડેલા છે, વિગત એની આપેલી છે અને ઉદાહરણો પણ આપેલા છે। તો આપણે માલિકીની દ્રષ્ટિએ પહેલો પ્રકાર આપણે જોઈએ તો કે વ્યક્તિગત સંસાધન। मालिकीनी दृष्टिए पण संसाधन त्रण प्रकारों पड़े छे। आ पण याद रखजो, संसाधनों टोटल त्रण प्रकार पड़े, एमां मालिकीनी दृष्टिए पण बीजा त्रण प्रकार पड़े। तो मुख्य त्रण प्रकार खास याद रखजो, मालिकीनी दृष्टिए, पुनःप्राप्यतानी दृष्टिए अने वितरण क्षेत्रना आधारे। एमां आपणे पहेलो पॉइंट जोई रह्या छीए मालिकी। तो मालिकीनी अंदर शुं कहे तो के पहेलुं व्यक्तिगत संसाधन। कोई व्यक्ति के परिवार की मालिकी होय, डेफिनेशन याद रखजो, कोई व्यक्ति के परिवार की मालिकी होय तेने व्यक्तिगत संसाधन कहेवाय। उदाहरण ये आपेलू छे जमीन अने मकान। आपड़ा फाधर एटले के आपड़ा पप्पानी खाते जो जमीन होय तो ये व्यक्तिगत मालिकीनुं संसाधन कहेवाय। अथवा आपड़ा पप्पा एटले के आपड़ा परिवारना कोईना नामे कोई पण संपत्ति होय तो तेने व्यक्तिगत संसाधन कहेवाय। बीजो मालिकीनी दृष्टिए प्रकार शुं के राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन कोने कहेवाय तो के देश के परदेशनी सार्वजनिक मालिकी होय। देश के परदेशनी सार्वजनिक मालिकी होय तेने राष्ट्रीय संसाधन कहेवाय। उदाहरण तरीके आपणुं लश्कर एटले के आर्मी अने आंतरराष्ट्रीय वेपार। जे एक देशमांथी बीजा देशमां आपणे जे वस्तुनी आयात निकास करीए ते आंतरराष्ट्रीय वेपार। मालिकीनी दृष्टिए त्रीजो प्रकार वैश्विक। तो वैश्विक संसाधन कोने कहेवाय तो के विश्वनी भौतिक अने अभौतिक संपत्ति के जे प्रजाना कल्याण में उपयोग में आवती होय तेने वैश्विक संसाधन कहेवाय। उदाहरण नी अंदर तो के बधा देशोना सहियारा संसाधनों। कारण के कोई एक देश एवो नथी के त्यां बधुं ज मळतुं होय। बधा देशनी अंदर कंईकनुं कंईक खूटतुं होय तो घणा बधा एवा संसाधनों होय छे के जे विश्व माटे सार्वजनिक होय, बधा देश माटे संसाधनों होय छे। जंगल होय, घणी जग्याए होय, घणी बधी एवी खनिजो होय के बधा देश में नहीं मळती, तो अमुक जग्याए मळती होय तो बधा देशों ई संसाधनों उपयोग करता होय। एटले कीधुं के बधा देशोना सहियारा संसाधनों। एटले आ त्रण मालिकीनी दृष्टिए प्रकारो तमने क्लियर थया। हवे आपणे जोवानुं छे वितरण क्षेत्रना आधारे। अहींया आपेलुं छे कोष्टक वितरणना आधारे। आपणे छेल्ले आ पुनःप्राप्यताना आधारे नीचे कोष्टक आपेलुं छे ए जोईशुं। तो वितरणना आधारे आपणे जोईए तो एमां पण आनी जेम ज कोष्टक बनावेलुं छे। पहेला क्रम आपेलो छे, वितरण क्षेत्र मुजब एना प्रकारो पड़ेला छे, एनी विगत आपेली छे अने उदाहरणो पण आपेला छे। एटले तमने आ पॉइंट क्लियर थई जशे। तो शुं के पहेलो क्रम तो सर्वसुलभ। ध्यान आपजो, वितरण क्षेत्र मुजब पहेलो प्रकार सर्वसुलभ। तो सर्वसुलभ संसाधन कोने कहेवाय तो के
વાતાવરણમાંથી આપણને જે વાયુ મળે તેને આપણે સર્વસુલભ સંસાધન કહીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે ઓક્સિજન અને નાઇટ્રોજન, આ કેવા સંસાધનો ત્યાં સર્વસુલભ, જે આપણને હાવ મફતમાં મળે છે ને બહુ શુદ્ધ, જેને આપણે પ્રદૂષિત કરીએ છીએ પણ કુદરત દ્વારા આપણને હાવ મફતમાં અને એકદમ શુદ્ધ મળે છે. વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે બીજો ક્રમ શું કે સામાન્ય સુલભ, કે જે આપણને સામાન્યપણે મળે તેવા સંસાધનને સામાન્ય સુલભ સંસાધન કહેવાય. બહુ ઇઝી પોઈન્ટ છે. સામાન્યપણે મળે તેવા સંસાધનને સામાન્ય સુલભ સંસાધન કહેવાય છે. ઉદાહરણ તરીકે ભૂમિ એટલે કે જમીન, પાણી એટલે કે જળ અને ગોચર જમીન, જે આપણને એકદમ સામાન્ય મળે છે, ફ્રીમાં મળે. કુદરતે આપણને આ બધી જે જમીન આપી છે, જે આપણે ખેતી કરીએ, એ એકદમ સામાન્ય સુલભ છે. વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે ત્રીજી બાબત વિરલ સંસાધન. તો વિરલ સંસાધન કોને કહેવાય? કે જે સંસાધનના સ્થાનો મર્યાદિત હોય, એટલે કે મર્યાદિત આપણને પ્રાપ્તિ થતી હોય તેવા સંસાધનને વિરલ સંસાધન કહેવાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે કોલસો, પેટ્રોલિયમ, તાંબુ, સોનું, યુરેનિયમ વગેરે કિંમતી ખનિજો, કે જેના પ્રાપ્તિ સ્થાનો કેવા છે? મર્યાદિત. બધી જગ્યાએ લાગત નથી મળતા. નહીતર તો એ આ બધી વસ્તુના ભાવ સસ્તા હોય. પેટ્રોલ આજે આપણને એટલું મોંઘું મળે. કેમ મોંઘું મળે? કારણ કે એના પ્રાપ્તિ સ્થાનો મર્યાદિત છે. એટલે પેટ્રોલ શેમાં આવે? તો કે વિરલ સંસાધનમાં. ટૂંકો પ્રશ્ન MCQ પૂછી નાખે, તાંબુ શેમાં આવે? તો કે વિરલ સંસાધનમાં. કોલસો શેમાં આવે? વિરલ સંસાધનમાં. સોનું શેમાં આવે? તો કે વિરલ સંસાધનમાં. યુરેનિયમ અને થોરિયમ જેવી ખનિજો શેમાં આવે? તો કે વિરલ સંસાધનમાં. તમને પૂછી નાખે જમીન શેમાં આવે? તો કે સામાન્ય સુલભ. ઓક્સિજન તો કે ભાઈ સર્વ સુલભ, જે બધાને હાવ મફતમાં મળે છે. વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે ચોથી બાબત એકલ સંસાધન. એકલ શબ્દ ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જાય કે વિશ્વમાં એક બે જગ્યાએથી મળતા સંસાધનને એકલ સંસાધન કહેવાય, કે જે એક આખા વિશ્વની અંદર એક કે બે જ જગ્યાએ મળતા હોય, કે વધીને 3 જગ્યાએ, જેને આપણે એકલ સંસાધન કહીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે ક્રાયોલાઇટ ખનિજ, જેમ ફક્ત ગ્રીનલેન્ડમાંથી મળે છે. ટૂંકો પ્રશ્ન પૂછાય, ગ્રીનલેન્ડમાંથી નીચેનામાંથી અથવા ગ્રીનલેન્ડમાંથી કઈ ખનિજ મળે છે? તો કે ક્રાયોલાઇટ ખનિજ, જે ફક્ત ગ્રીનલેન્ડમાંથી જ મળે, બાકી વિશ્વના એકેય દેશમાં નથી મળતી. આથી કેવું સંસાધન થયું? એકલ સંસાધન. કોષ્ટકમાં આપણે 2 પ્રકારની વિગત જોઈ. એક માલિકીના આધારે જે સંસાધનોના પ્રકાર પડે તે, અને વિતરણ ક્ષેત્રના આધારે પ્રકાર પડે તે. તો આપણે આગળ જોયું સંસાધનના પ્રકારોની અંદર માલિકી અને વર્ગીકરણ. ત્રીજો પ્રકાર છે પુનઃ પ્રાપ્યતાના આધારે. તો એની અંદર પણ સંસાધનોના 2 વિભાગ પડે છે. પહેલો છે નવીનીકરણીય અને બીજો છે અનવીનીકરણીય. હવે ધોરણ 9ની અંદર તમે સાયન્સની અંદર ભણતા હશો નવીનીકરણીય અને અનવીનીકરણીય. તો શું કહે છે નવીનીકરણીય સંસાધન? તો કે અથવા કોને કહેવાય? આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો સિમ્પલ રીતના કેવું હોય? નવીનીકરણીય સંસાધન કે જે પોતાની રીતે મળી શકે, એટલે કે એક વખત ખૂટી જાય અને બીજી વખત મળી શકે, એટલે કે પોતાની રીતે મળી શકે. બીજું તે અખૂટ છે. નીચે ઉદાહરણો આવશે, પરંતુ આપણે સમજી લઈએ કે તે અખૂટ છે, ખૂટે નહીં તેવો આ સ્ત્રોત છે, એટલે કે તેવા ખનિજો છે. પુનઃ પ્રાપ્ય છે, એક વખત ખલાસ થઈ જશે તો એ બીજી વખત મળશે. ઉદાહરણ તરીકે જંગલો, પશુ પક્ષીઓ અને સૂર્યપ્રકાશ. સૂર્ય છે એમાંથી જેટલી ઉર્જા મેળવવી, જ્યારે ઉર્જા મેળવવી ત્યારે એમાંથી મળી શકે. કેમ? કારણ કે આ બધું અખૂટ છે, ખૂટે નહીં તેવું. તો આપણે સમુદ્રમાંથી પણ, સમુદ્રના મોજામાંથી પણ આપણે ઉર્જા પ્રાપ્ત કરીએ, જળ ધોધ મારફતે પણ આપણે ઉર્જા પ્રાપ્ત કરીએ. તો આ બધા ઉર્જા મેળવવાના જે સંસાધનો છે એ બધા નવા છે, એટલે કે નવીનીકરણીય.
ફરી મળી શકે, જો ખૂટી ગયા હોય ને તો એ ફરી મળી શકે, અને ભવિષ્યમાં પણ આપણે જો આયોજન કરી અને એનો ઉપયોગ કરીએ તો ભવિષ્યની અંદર વધુ ને વધુ ઉર્જા આપણે એની અંદરથી પ્રાપ્ત કરી શકીએ, એટલે કે ભવિષ્યમાં પણ મળી શકે. જ્યારે અનવીનીકરણીય સંસાધન છે એ મર્યાદિત છે, આ અમર્યાદિત છે, જ્યારે આ કેવા છે? મર્યાદિત. કેમ? એ આપમેળે મળતા નથી, કારણ કે આ અનવીનીકરણીય સંસાધનો છે બનતા કરોડો વર્ષો લાગે છે, એટલે આપમેળે મળતા નથી, ખૂટી જાય તેવા છે. એક વખત આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે પેટ્રોલ છે ગાડીમાં નાખીએ, ગાડીએ 1 લીટર ચલાવીએ તો કે 55 કિલોમીટર હાલે, પછી ખૂટી પાછું એનું મળતું નથી. એવી રીતના પૃથ્વીના પેટાળમાં આ બધા અનવીનીકરણીય સંસાધનો બન્યા તો કરોડો વર્ષો લાગ્યા, તો આપણે એને તાત્કાલિક બનાવી શકતા નથી, એટલે ખૂટી જાય તેવા છે, પુનઃ અપ્રાપ્ય છે, ફરીથી મળતા નથી. એક વખત ખૂટી જાય એટલે ફરીથી મળતા નથી. પાછો એનો પુનઃ ઉપયોગમાં પણ નથી લઈ શકાતા, કે એક વખત ઉપયોગ થઈ ગયા પછી આપણે એને ફરીથી ઉપયોગ કરી શકીએ એવું પણ નથી, ફરી બનાવી શકાતા પણ નથી, ભવિષ્યમાં નિર્માણ પણ અશક્ય. અને ઉદાહરણ તરીકે કોલસો, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ કે જે અનવીનીકરણીય સંસાધનો છે જેને આપણે તાત્કાલિક બનાવી શકતા નથી. આ બધા સંસાધનો છે એ પૃથ્વીના પેટાળની અંદર કઈ રીતના બન્યા એની વિસ્તૃત સમજ પણ આપણા આગળના લેક્ચરની અંદર આવશે, કારણ કે પૃથ્વીના પેટાળની અંદર આ વસ્તુ બનતા કરોડો વર્ષો લાગ્યા છે. પછી એ વસ્તુ આ સંસાધનો છે એ શેમાંથી બનેલા છે? તો કે આજથી કરોડો વર્ષ પહેલાં આ પૃથ્વીની અંદર ઘણા બધા જૈવિક અને અજૈવિક તત્વો છે એ દટાણા, એટલે કે વિવિધ પ્રકારના અવશેષો દટાયા, અને એ પૃથ્વીની જે પેટાળની જે ગરમી છે એ ગરમીની કારણે આ બધા સંસાધનો આપણને આજે મળતા થયા છે. એટલે આનું નિર્માણ થવામાં બહુ ઝાઝો સમય લાગેલો છે. એટલે અહીંયા સંસાધનોના પ્રકારોની વાત આપણે પૂર્ણ કરી છે. એના પછીનો જે ટોપિક આવે છે તે સંસાધનોનું આયોજન અને સંરક્ષણ. જો આપણે વર્તમાન સમયની અંદર જે કુદરત થકી જે સંસાધનો મળે છે એનો આયોજનપૂર્વક ઉપયોગ નહીં કરીએ તો તે ખૂટી જવાની સંભાવના છે. એટલે આવનારી પેઢી જે છે, ભવિષ્યમાં આવનારી જે પેઢી છે એના માટે સંકટ ઊભો થશે. અત્યારે તો આપણે ઓલરેડી સંકટમાં છીએ જ, પરંતુ જો આપણે આયોજનપૂર્વક એનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, એટલે કે સંસાધનનું આપણે સંરક્ષણ નહીં કરીએ તો તે ખૂટી જવાની સંભાવના છે. શું કહે છે? એક પછી એક પોઈન્ટ આપણે જોઈએ. પહેલો પોઈન્ટ એવું કે માનવીની જરૂરિયાત કેવી છે? અમર્યાદિત. કારણ કે આપણે એક વસ્તુ એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ એક વસ્તુ આપણે ખરીદીએ તો એની પાછળ આપણે બીજી વસ્તુ લેવાનું મન થાય છે. કેમ? કારણ કે આપણી જરૂરિયાત છે મર્યાદિત નથી, અમર્યાદિત છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે એક ફોન લ્યો છો તો ફોન તમે લ્યો એટલે તમને એમ થાય કે એરફોન લેવા, એરફોન લઈ લો ત્યાં એમ થાય કે એક મોબાઈલનું સારું કવર લેવું, એ થાય ત્યાં ઓલું નાનું સ્પીકર આવે એ લેવું, ત્યાં એમ થાય કે બ્લૂટૂથ લેવી. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ખરીદીએ તેની આપણી જરૂરિયાત કેવી છે? અમર્યાદિત. એટલે આપણી જરૂરિયાત છે એ મર્યાદિત નથી, પરંતુ કેવી છે? અમર્યાદિત. જ્યારે કુદરતે આપણને જે આપ્યું છે એ કેવું છે? મર્યાદિત છે. એટલે કહેવા શું માગે કે કુદરત થકી જે સંસાધનો મળ્યા છે તે મર્યાદિત છે, જ્યારે આપણી જરૂરિયાતો કેવી છે? અમર્યાદિત. તો આપણી જરૂરિયાતો જ્યારે અમર્યાદિત હોય ત્યારે સંસાધનનું સંરક્ષણ અને આયોજન કરવું ખૂબ જરૂરી બને છે. બાકી આ વર્તમાન સમયની અંદર પણ આપણે ઘણી બધી સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છીએ. આવનારા સમયની અંદર પણ આ બધી સમસ્યાનો આપણે સામનો કરવો પડશે. બીજો પોઈન્ટ શું કહે છે કે આજે સંસાધનનું આયોજન અને સંરક્ષણ કેમ જરૂરી બન્યું? આવો પ્રશ્ન 2 માર્ક્સની અંદર પૂછી શકે કે વર્તમાન સમયની અંદર સંસાધનોનું આયોજન અને સંરક્ષણ કેમ જરૂરી બન્યું. તો એમાં પહેલો પોઈન્ટ તો આપણે જોયો કે માનવીની જરૂરિયાતો અમર્યાદિત છે અને કુદરતી સંસાધનો કેવા છે? મર્યાદિત. બીજો પોઈન્ટ શું કે અસાધારણ વિકાસ, કારણ કે આપણા દેશનો ને આખા વિશ્વનો આમ તો અસાધારણ વિકાસ અને વસ્તી વિસ્ફોટથી સંસાધનનો વપરાશ વધ્યો છે.
તમને કોઈ પૂછે કે આ બધા કુદરતી સંસાધનો છે એનો વપરાશ વધ્યો એની પાછળનું કારણ શું, તો પહેલું અસાધારણ વિકાસ, એટલે કે દરેક ક્ષેત્રે ઉદાહરણ લીધું ટેકનોલોજી ક્ષેત્ર અને વિજ્ઞાન ક્ષેત્ર, એટલે કે ટેકનિકલ અને વિજ્ઞાન ક્ષેત્ર અઢળક વિકાસ આજે થઈ રહ્યો છે. દરેક દેશો આજે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે આગળ વધી રહી છે. એટલે અસાધારણ વિકાસ અને બીજું મહત્વની બાબત વસ્તી વિસ્ફોટ. આના કારણે સંસાધનનો વપરાશ વધ્યો છે, માટે આયોજન અને સંરક્ષણ જરૂરી છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, આના પોઈન્ટની અંદર શું કે સંસાધનો આયોજન અને સંરક્ષણમાં ત્રીજો મુદ્દો શું કે જો આપણે ગંભીરતાથી નહીં વાપરીએ તો આના પરિણામો આપણે કેવા ભોગવવા પડશે, તો કે માઠા પરિણામો ભોગવવા પડશે, એટલે કે ભયંકર પરિણામો. એટલે આજે જે આપણી પાસે સંસાધનો ઉપલબ્ધ છે એને આપણે ગંભીરતાથી વાપરવા જોઈશે. જો નહીં વાપરીએ તો આવનારા સમયની અંદર આપણને એના પરિણામો ભયંકર મળશે. એટલે કે સંસાધનો પૂરતા પ્રમાણમાં નહીં મળે એટલે આપણા વર્તમાન સમયની અંદર જે આ ટેકનોલોજી અને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે જે સંશોધનો થાય છે એનો વિકાસ અટકશે, એટલે કે આપણા જીવન સામે સંકટ ઊભું થશે. ચોથો પોઈન્ટ શું કહે છે, તો કે ભવિષ્યની પેઢી માટે સંરક્ષણ કરવું આપણી સૌની ફરજ છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણને અત્યારે પેટ્રોલ, અત્યારે જેટલી વસ્તી છે એ એટલી વસ્તી પૂરતું આપણને પેટ્રોલ મળી રહી છે, પરંતુ ધીમે ધીમે પેટ્રોલિયમ કૂવા ખાલી થતા જાય છે. આપણને ખબર છે કે અત્યારે જેટલી વસ્તી છે એના પૂરતું જ પેટ્રોલ છે, પરંતુ જો આવનારી પેઢીને પણ ટકાવી રાખવી હોય તો આપણને જે સંસાધનો મળે છે કુદરત થકી એનો ઉપયોગ કેવો કરવાનો છે, તો કે વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવાનો છે. એટલે ભવિષ્યની પેઢી માટે પણ સંરક્ષણ કરવું જરૂરી છે. આ બે પોઈન્ટ એના પછીના બહુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ટૂંકો પ્રશ્ન MCQ કે ખાલી જગ્યાની અંદર પૂછાય. શું કે, તો કે સંસાધનનું સંરક્ષણ કરવું એટલે, તમને કોઈ પૂછે કે સંસાધનનું સંરક્ષણ કરવું એટલે ડેશ 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 આવો પ્રશ્ન પૂછાય તો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો એટલે સંસાધનનું સંરક્ષણ કહેવાય. એવું નથી કહેતા કે સંસાધનનો ઉપયોગ જ નહીં કરવો, પણ ટૂંકમાં આપણે જે આડેધડ ઉપયોગ કરીએ છીએ, અવિવેકપૂર્ણ જે ઉપયોગ કરીએ છીએ એ નથી કરવાનો. તો કેવો ઉપયોગ કરવાનો છે, તો કે વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે. આપણે સમજી લો કે અત્યારે માણસ પાસે ટુ વ્હીલ હોય તો થોડુંક પણ ચાલવું નથી અને સીધા આપણે ટુ વ્હીલ લઈને જવું, તો ટુ વ્હીલથી કેટલું નુકસાન, એક તો આપણા શરીરને નુકસાન, બીજું એની અંદર જે પેટ્રોલ વપરાય છે તે પણ બળશે. એટલે ખોટી રીતના આપણે બધું વેડફીએ છીએ. તો આ દુનિયામાં કેટલી બધી વસ્તુઓ છે, કેટલી બધી વસ્તી એ બધા જ આ રીતના આડેધડ ઉપયોગ કરે છે, અવિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરે. આથી સંસાધનનું સંરક્ષણ કરવું એટલે એનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો. બીજો પોઈન્ટ પણ એના પછીનો મહત્વનો છે કે સંરક્ષણ શબ્દનો સીધો સંબંધ શેની સાથે જોડાયેલો છે, તો કે સંસાધનોની અછત સાથે જોડાયેલો છે. એટલે કે સંસાધન આપણી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં નથી, એટલે સંરક્ષણ શબ્દનો સીધો સંબંધ. આવો ટૂંકો પ્રશ્ન કે ખાલી જગ્યા કે પૂછીએ કે MCQ કે સંરક્ષણ શબ્દનો સીધો સંબંધ શેની સાથે જોડાયેલો છે, તો કે સંસાધનોની અછત સાથે જોડાયેલો છે. એના પછીનો પોઈન્ટ શું કહે છે, તો કે સંસાધનનું આડેધડ દોહન અને અવિવેકભર્યો વપરાશ જો ચાલુ રહેશે તો વિકાસ અને વર્તમાન જીવન ટકાવું સ્વપ્ન બની જશે. બહુ સાચી વાત છે. શું કહે છે કે સંસાધનનું આડેધડ દોહન એટલે કે જેમ ફાવે એમ આપણે એને વેડપશું, એને વાપરશું, એનો ઉપયોગ કરશું, મન ફાવે એમ આપણે એનો ઉપયોગ કરીશું અને અવિવેકભર્યો જો આપણે વપરાશ ચાલુ જ રાખીશું તો વિકાસ અને વર્તમાન જીવન ટકાવવું આપણા માટે કેવું બની જશે, સ્વપ્ન બની જશે. અત્યારે આપણને આપણું જીવન બહુ સારું લાગે છે. કેમ? કારણ કે આપણને કુદરત થકી ઘણા બધા સંસાધનો, ખનિજો મળ્યા, એના કારણે આપણે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે આપણો વિકાસ થતો જાય છે, ડેવલપ થતું જાય છે અને આપણું જીવન ધોરણ પણ સુધરતું જાય છે. પરંતુ જો આવી રીતના એટલે કે આડેધડ દોહન થતું રહેશે અને સંસાધનનો અવિવેકભર્યો
ઉપયોગ થશે તો વિકાસ અને વર્તમાન જીવન ટકાવવું આપણા માટે કેવું બની જશે? સ્વપ્ન. એના પછીનો પોઈન્ટ શું કહે છે? માટે એટલે કે આ ઉપરના વાક્યના આધારે માટે વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ, સંરક્ષણ અને પુનઃ ઉપયોગ કરવો. કોનો? તો કે સંસાધનનો. સંસાધનનો કેવી રીતના ઉપયોગ કરવો? તો કે વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો, એનું સંરક્ષણ કરવું. એટલે કે સંરક્ષણ કરવું એટલે અહીં ઉપર આપણે જોયું કે સંસાધનનું સંરક્ષણ કરવું એટલે વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો, એટલે સંરક્ષણ કરવું એટલે વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરવો, અને શક્ય હોય તો એ સંસાધનનો શું કરવો? તો કે પુનઃ ઉપયોગ કરવો. જો આવું કરશું તો ભવિષ્યની પેઢીને આ સંસાધનો જે અત્યારે આપણને મળે તે ભવિષ્યની પેઢીને પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહેશે. એના પછીનો પોઈન્ટ શું કહે છે કે સંસાધન પર સંકટ હોય ત્યારે, એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ વૃક્ષો છે એ આપણને ખબર છે કે વૃક્ષ ઉપર સંકટ છે, તો ત્યારે તેના સંરક્ષણ માટે ગોઠવાયેલી વ્યવસ્થા તંત્રને શું કહેવામાં આવે છે? સંરક્ષણ. અહીં કીધું એના વ્યવસ્થાપનને સંરક્ષણ કહેવાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે આ તો મેં તમને કોઈ એક વૃક્ષનું ઉદાહરણ આપ્યું. એવી રીતના કોઈ પણ ખનિજ ઉપર જ્યારે સંકટ હોય ત્યારે એના સંરક્ષણ માટે ગોઠવાયેલું જે વ્યવસ્થાપન તંત્ર છે ને તે એટલે સંરક્ષણ. આપણે કોઈ પણ વસ્તુને બચાવવા માટે વ્યવસ્થા તંત્ર ક્યારે ઊભું કરવું પડે? કે જ્યારે એના ઉપર ખતરો હોય. એક્ઝામ્પલ તરીકે કે જંગલની અંદર ઘણા બધા પશુ પક્ષીઓ છે એ લુપ્ત થઈ રહ્યા છે, એના માટે અભયારણ્યોની બધું બનાવવામાં આવે છે, એટલે કે વ્યવસ્થા તંત્ર આખું ઊભું કરવામાં આવે છે. શા માટે? કારણ કે એના ઉપર ખતરો છે, એટલે એનું સંરક્ષણ કરવું બહુ જરૂરી છે. હવે આપણે સંસાધનોના આયોજન અને સંરક્ષણમાં કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ? તમને કોઈ એમ પૂછે કે આપણે સંસાધનનું સંરક્ષણ કરવું જ છે, બેઝિકલી સામાન્ય રીતના તમને કોઈ પૂછે કે આપણે સંસાધનનું આયોજન અને સંરક્ષણ કરવું છે, પણ કઈ બાબતો આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની? તો પહેલી બાબત, જો દેશ કે પ્રદેશને એક એકમ ગણી ઉપયોગમાં લેવાયેલ અને ન લેવાયેલની જાણકારી મેળવવી. એટલે કે આપણો દેશ કે પ્રદેશને પહેલાં તો એક એકમ ગણી લેવાનું, બધું એક સરખું છે. હવે દેશ કે પ્રદેશમાંથી આપણે કેટલા સંસાધનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એટલે કેટલા સંસાધનો વપરાય છે અને કેટલા સંસાધનો વપરાયેલા છે એની યાદી તૈયાર કરવી. એટલે કે એનું વિશ્લેષણ કરવું કે આપણા દેશ કે પ્રદેશ કે આખા વિશ્વમાંથી કેટલા સંસાધનો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીને કેટલાનો નથી કરતા. એટલે આ પહેલી બાબત. એટલે કે પહેલી બાબત ટૂંકમાં કેવી તો શું કહેવાય? તો કે વપરાયેલા અને વપરાયેલા સંસાધનોની યાદી તૈયાર કરવી. બીજો પોઈન્ટ શું કહે છે કે વૈજ્ઞાનિક ઢબે દોહન કરવું. દોહન કરવું એટલે કે એને ઉપયોગમાં લેવા અથવા વાપરવા. એટલે વૈજ્ઞાનિક ઢબે એનું દોહન કરવું. વપરાશ અનિવાર્ય હોય ત્યાં જ આ સંસાધનનો વપરાશ કરવો. એટલે કે આડેધડ વપરાશ કરવો નહીં. વપરાશ અનિવાર્ય જરૂર હોય ને ત્યાં જ એનો વપરાશ કરવો. એના પછીનો પોઈન્ટ શું કહે? તો કે સંસાધનની માત્રા વધારવી. એક્ઝામ્પલ તરીકે જંગલની અંદર વૃક્ષો છે એ વધુ પડતા કપાઈ રહ્યા છે, તો શું કરવું જોઈએ? તો કે એની માત્રા વધે એ માટે વૃક્ષ રોપણના કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ, વનીકરણના કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ, સામાજિક વનીકરણના કાર્યક્રમો કરવા જોઈએ. સોંગા કે સહજ મળે ત્યાં સંસાધનને સાચવવા. જ્યાં આપણને એકદમ સસ્તા અને ઝડપથી આપણને જે સંસાધનો મળી જાય તેવા સંસાધનને સાચવવા. કેમ? તો કારણ કે ભવિષ્યની પેઢીને એ કામમાં આવશે. એટલે એ ત્રીજી બાબત થઈ. ચોથી બાબત શું કહે? તો કે વૈકલ્પિક સંસાધનો ઉપયોગ કરવો. એક્ઝામ્પલ તરીકે પેટ્રોલની જગ્યાએ સૂર્ય દ્વારા જે બેટરી ચાર્જ થાય એનાથી ટુ વ્હીલ ચલાવી. એટલે વૈકલ્પિક સંસાધનનો ઉપયોગ કરવો. કાયદા અને નિયમો બનાવી અમલ કરાવો. સમજી લો કે અત્યારે આપણે હું તમને જંગલનું ઉદાહરણ એટલે આપું કારણ કે તમને ખ્યાલ આવી જાય. આપણે ગીર વિસ્તારમાં રહીએ તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે જંગલની અંદર આપણે જઈએ છીએ તો ત્યાં જંગલ ખાતું છે એ આપણને અંદર જવા ન દે.
કેમ? કારણ કે કાયદા અને નિયમનો એ અમલ કરાવે છે. આપણે અંદર જઈશું તો એ નુકસાન કરશું એવા ડરથી એ લોકો આપણને કાયદો બતાવે છે, નિયમ બતાવે, એટલે આપણે જંગલની અંદર જતા નથી અને કોઈ પશુ પક્ષી કે વૃક્ષોને આપણે નુકસાન પણ નથી પહોંચાડતા. જોકે આજે દરેકને એ સમજ આવી જ ગઈ છે, પરંતુ છતાંય ઘણા બધા એવા વ્યક્તિઓ હોય કે કાયદા અને નિયમનો ભંગ કરતા હોય અને સંસાધનને નુકસાન પહોંચાડતા હોય. કોઈ પ્રાણીઓ છે એનો શિકાર પણ કરતા હોય. તો આ બધું શું છે? કાયદા અને નિયમનો ભંગ કરે છે. એટલે સંસાધનનું આયોજન અને સંરક્ષણ યોગ્ય રીતના થાય એ માટે સરકારશ્રીએ કાયદા અને નિયમો બનાવી એનો કડક અમલ કરાવવો જોઈએ. અને આયોજન અને સંરક્ષણની અંદર છેલ્લી બાબત જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો કરવા. એટલે આયોજન અને સંરક્ષણની બાબતની અંદર તમારે કેટલા પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે? તો કે 5 પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાના છે. બહુ સહેલા છે. એટલે છેલ્લી શું છે? જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો કરવા, જેથી સામાન્ય લોકો એટલે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર રહેતા લોકો અને જેને સંસાધનની જાણકારી નથી એને પણ જાણકારી મળશે. માટે જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો કરી અને એક જવાબદાર નાગરિક તરીકે આપણે વર્તન કરીએ અને સંસાધનનો વિવેકપૂર્ણ ઉપયોગ કરીએ તેવું આ કાર્યક્રમની અંદર સમજાવવું જોઈએ. તો આ વાત થઈ સંસાધનોના પ્રકારની. સંસાધનના પ્રકારની અંદર આપણે માલિકીના આધારે જોયું, વર્ગીકરણના આધારે જોયું અને પુનઃપ્રાપ્યતાના આધારે જોયું. પુનઃપ્રાપ્યતાના આધારે પણ 2 વિભાગો પડ્યા, નવીનીકરણીય અને અનવીનીકરણીય. બેયના ઉદાહરણો તમારે સામાન્ય રીતના યાદ રાખવું હોય તો નવીનીકરણીયની અંદર તો કે જંગલ, પશુ પક્ષી અને સૂર્યપ્રકાશ. અનવીનીકરણીય છે તો કોલસો, પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી વાયુ. એટલે તમને બહુ ઇઝીલી સમજાઈ જાય. અથવા ટૂંકી રીતના યાદ રાખવું હોય, નવીનીકરણીય સંસાધન જે પુનઃપ્રાપ્ય છે અને અનવીનીકરણીય સંસાધન કેવું છે? પુનઃ અપ્રાપ્ય છે, એ ફરીથી મળતું નથી. અને એના પછીનો આપણે પોઈન્ટ જોયો સંસાધનનું આયોજન અને સંરક્ષણ. અને આયોજન અને સંરક્ષણમાં કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી એ મુદ્દાઓ આપણે જોયા. હવે આગળનો જે લેક્ચર છે એની અંદર આના પછીનો ટોપિક જોઈશું, પરંતુ આ મુજબ તમે તૈયારી કરશો તો તમને રિઝલ્ટ મળશે. અસ્તુ. જય હિન્દ.